कैसे हो आप लोग? हैप्पी हो सब लोग? खुश हो? कैसा चल रहा है आप लोगों का एक हफ्ते से? आप लोगों ने वर्क सब किया? जो पीडीएफ आपको भेजा था सबको मिल गया ना? बहुत से बच्चों ने डाउट्स क्लियर किए। वेरी गुड। तो आप लोग सब हेल्दी है ना? खाना सब खा रहे हैं, पानी सब पी रहे हैं, सब हेल्दी है ना? हाँ? अच्छी तरह पढ़ाई सब चल रही है? बच्चों लोगों से मैंने जब बात किया था तो लोगों को कोई डाउट नहीं है, दे आर एंजॉइंग। वेरी गुड। हाँ, तभी हम लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम लोग इतना मुश्किल से आप लोगों को वीडियो बना के बेचते हैं और आप लोग उसको इंटरेस्टली देखते हैं, तो अच्छा लगता है ना? ओके, तो आज हम लोग एक नया चैप्टर, सेकेंड चैप्टर शुरू करने वाले हैं बच्चों। बहुत ही आज के सिचुएशन में बहुत ही रिलेटेड एक लेसन है। मतलब आज का जो सिचुएशन, हमारा कौन सा सिचुएशन है, कोरोना से कितने सारे लोग इफेक्टेड है ना, बहुत सी मुश्किलें हो रही हैं, बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग मर रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये जो हमारा लेसन है, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, बहुत ही ज्यादा रिलेटेड है। तो आप लोग ध्यान से सुनना, बिकॉज आप ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ चैरिटी या किसी को हेल्प करना बहुत ही हमारे गोल है। यू नो दैट नो, बट होप, देयर इज वन ऑर्गेनाइजेशन हियर, होप। ये होप का क्या वर्क क्या है? जो नीडी पीपल्स हैं उन लोगों को हेल्प करना, या जिनको दुख है उन लोगों को हेल्प करना, ये चैरिटी करना, ये सब हम लोग करते हैं। तो ये लेसन एक्चुअली आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों को इसके बारे में अच्छी तरह മാലൂം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാം ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ്, നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിവിടെ എത്ര നീഡിയ ആൾക്കാരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ അതാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो सब लोग तैयार हैं? सब लोग हैप्पी हो ना? ओके, तो शुरू करें. सब लोग एक बार खड़े हो जाओ. सब ऐसे बैठे हैं, मेरे को भी लग रहा है कि सब ऐसे हिंदी വീഡിയോ ആ गया. കിടന്നിട്ടാണോ കാണുന്നത്? ചിലവർ ബെഡിൽ കിടന്നിട്ടാണോ കാണുന്നത്? ഒന്ന് ചെയറിലല്ല ഇരുന്ന് ശരിക്കും ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കും പോലെ ഇരുന്ന് നല്ല റെഡിയാകും. सब लोग रेडी हो गए? एक बार खड़े हो जाओ. सब लोग खड़े हो गए? एक बार जंप करो. जंप किया सबने? किया? ओके, एनर्जी आ गई ना? अब बैठ. अब तैयार है ना? फाइल सब रेडी है? ओके. तो जो हमारा पहला चैप्टर है, एक्चुअली आप लोग जब 8th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड से आप लोगों को टिप्पणी, टिप्पणी मतलब क्या है? आस्वादन कुर्प मलयालम में, आई एम राइट नो? आस्वादन कुर्प इंग्लिश में हम लोग समरी बोलते हैं ना, उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? टिप्पणी. तो टिप्पणी कैसे लिखते हैं आप लोगों को मैंने 8th 9th सब में बताया था ना, पैराग्राफ वाइज लिखना है. तो उसी के इम्पोर्टेंस में ही आज हम लोग न्यू चैप्टर एक पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर का नाम है हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. तो बच्चों ये चैप्टर में एक कंफ्यूजन है. देयर इज वन कंफ्यूजन दिस चैप्टर. एक्चुअली दिस चैप्टर इज ए समरी ऑफ ए पोएम, हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. एग्जाम में क्या होता है एक्चुअली, 2 years बैक आई थिंक एक क्वेश्चन पूछा था कि हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था, कविता किसने लिखी है? ये पोएम आराना एडियर. तो बच्चों के दिमाग में इस चैप्टर में 2 राइटर्स के नाम याद है. एक तो विनोद कुमार शुक्ल और एक नरेश सक्सेना. तो कुछ बच्चों ने कंफ्यूजन में नरेश सक्सेना लिख दिया था वन वर्ड क्वेश्चन में. तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो पोएम है ये किसने लिखी है? विनोद कुमार शुक्ल. यस. और इस पोएम का जो समरी किया है, टिप्पणी എഴുതിയ ആളാരാണ്? നരേഷ് സക്സേന. നമ്മളെ ലെസൺ വരുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം പോയം പഠിക്കാം. रेडी? शुरू करें. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. हताशा मतलब क्या है बच्चों? हताशा मतलब निराशा. क्या है? निराशा. निराश കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. तो वो है इस चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग. निराश കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. शुरू करें. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था. हताशा निराश കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി, ए पर्सन सिटिंग, बैठ गया था. व्यक्ति को मैं नहीं जानता. See how beautifully he is telling. വ്യക്തിയെ എനിക്കറിയില്ല. Who is that person? I don't know. എനിക്കറിയില്ല ആരാണെന്ന്. लेकिन हताशा को जानता था. പക്ഷെ
നിരാശ, എന്തോ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് जानता था, അറിയായിരുന്നു. आज सोसाइटी में क्या चल रहा है? हर कोई दुखी है ना, എല്ലാവർക്കും സങ്കടമുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യന് എന്ത് മനുഷ്യത്വം, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഇല്ലാത്ത കാരണം ഒരാളുടെ ദുഃഖം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അവന് ദുഃഖമുണ്ടോ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ദുഃഖം, ഏറ്റവും വലിയൊരു സാഡ് തിങ്. എന്താണ്? ഒരാൾക്ക് ദുഃഖമുണ്ടോ എന്ന് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഹതാശാക്കോ ജാനത. പക്ഷെ ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്, എനിക്കറിയാം എന്തോ നിരാശയുണ്ട്, എന്തോ ദുഃഖമുണ്ട്. ഇसीलिए that's why मैं उस व्यक्ति के पास गया. ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി. उसके पास गया. मैंने हाथ बढ़ाया. What is हाथ बढ़ाना? हाथ बढ़ाना means I lent my hand. എന്റെ കൈ കൊടുത്തു. കൈ കൊടുക്കുക means what is that? हेल्प के लिए. मैंने अपने हेल्प किया. उस आदमी के हेल्प के लिए हाथ बढ़ाया. കൈ കൊടുത്തു. കൈ കൊടുത്തു മീൻസ് ഷേക്ക് ഹാൻഡ് അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി കൈ കൊടുത്തു. मेरा हाथ पकड़कर he grabbed my hand. खड़ा हुआ. എണീച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്ത കൈ കൊടുത്തതിന് പിടിച്ച് എണീച്ചു. ഞാൻ കൊടുത്ത ഹെൽപ്പ് അയാളെ സ്വീകരിച്ച് അയാള് എണീച്ചു. മുझे वह नहीं जानता था. ഇവർ തമ്മിൽ ആരാണ് ആർക്കും അറിയില്ല. അയാൾക്കും അറിയില്ല ഇയാൾ ആരാണ്, ഇയാൾക്കും അറിയില്ല ആരാണ്. മനസ്സിലായോ? മേരെ ഹാത്ത് ബടാനെ കോ ജാനതാ താ. സി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി സേ. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഹാത്ത് ബടായ, കൈ എന്തിനാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത്, അത് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി. ആരാണെന്ന് എനിക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്തിനാണ് കൈ കൊടുത്തത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി. ഹം ദോനോ സാത്ത് ചലി. സി പിക്ചർ में देखो, साथ चली. രണ്ടാളും കൂടി കൂടെ പോയി. they went together. दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे. ഈ രണ്ടുപേർക്കും ആരാണ് അറിയില്ല. both are strangers to each other. लेकिन साथ चलने को जानते. they are going together. means എല്ലാത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ദുഃഖത്തിലും ഇയാൾ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അയാൾക്കും അറിയാം, പോയിട്ടിനും അറിയാം. രണ്ടാളും കൂടി together they are going. See how beautiful it is. ഇന്ന് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇത് ഇല്ലാതെ പോകും അല്ലേ? आज हमारे समाज में नहीं है. See आजकल एक एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है? Most of the people are dying because nobody is taking them to hospital. रोड में ही मर जाते हैं. अपना मोबाइल लेके वो लोग क्या करते हैं, पिक्चर लेना शुरू करते हैं. लेकिन एक आदमी जानता नहीं है, he needs help. उसको लेके हॉस्पिटल जाना है, एम्बुलेंस को बुलाना है. कौन करता है? ആൾക്കാർ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, എനിക്ക് ഇയാളെ അറിയില്ലല്ലോ, ഇയാളെ അറിയില്ല, പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ആരും അല്ലല്ലോ. ഈ ഒരു ഭാവനയിലാണ് ഇന്ന് ആൾക്കാര് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. हम लोग नहीं जानते. तो यहाँ कवि कितनी ब्यूटीफुली कह रहा है कि उस आदमी को मेरी जरूरत थी, इसीलिए मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसने मेरा हाथ को पकड़ लिया और हम दोनों साथ में चले. इस दुनिया में आज के करंट सिचुएशन में सबको सबकी जरूरत है. यू आर एग्री विथ मी नो? എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെയും ആവശ്യമാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ, സ്കൂളിൽ വരാതിരിക്കുന്നു. ഇതിൽ പല കുട്ടികളുടെ പാരൻസും വീട്ടിലേക്ക് ജോലിക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പല ആൾക്കാരെ ജോലി പോയി, പല ടെൻഷനുണ്ട്, അസുഖങ്ങളും പലതും ടെൻഷനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരുടെ ഹെൽപ്പ് വേണം. അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇയാളെ അറിയില്ല, എനിക്ക് അയാളെ അറിയില്ല, ആ ഒരു ഫീലിംഗിൽ ഇരിക്കാൻ. ഏറ്റവും വലിയ എന്താണ്? ഹ്യൂമാനിറ്റി, മനുഷ്യത്വമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് ആവശ്യം. അതാണ് ഈ പോയം പറയുന്നത്. In this poem, the poet wants to say that humanity is the humanity is important in a man's life. Okay, next one. ये आप लोगों को मैंने ये लेसन आपको मैंने अभी बताया था, सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया ये पोयम? अभी इस पोयम को थोड़ा और डिस्क्राइब करके मैं जब टिप्पणी जब बताएंगे मैं आपको बताऊंगी. टिप्पणी പറയുമ്പോൾ ഇത്ര കൂടി ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറയാം. अच्छा लगा ना आपको ये पोएम? आज के करंट सिचुएशन में एप्ट, करेक्ट? नाउ नेक्स्ट वन हम लोग लेसन शुरू करते हैं. ओके, आ टिप्पणी എന്തായിരുന്നു? हु इज राइटिंग द टिप्पणी समरी? नरेश सक्सेना. अरे नरेश सक्सेना എഴുതുന്നു ആ टिप्पणी. പോയം കഴിഞ്ഞു, ഇനി टिप्पणिയാണ് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ,
विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता के साथ ही भाषा की अनघड़ के लिए विख्यात। विनोद कुमार शुक्ल अपनी मौलिकता, മൗലികത മീൻസ് എന്താണ്? ഒറിജിനാലിറ്റി. ഒറിജിനൽ മീൻസ് കോപ്പി അടിക്കുക, സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഒറിജിനൽ ആണ്. വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലജിന്റെ കവിതകളുടെ പ്രത്യേകത ഒറിജിനാലിറ്റിയാണ്, ഫുൾ ഒറിജിനൽ ആണ്. മൗലികത കെ സാത്ത് ഹി ഭാഷ കി അൻഘട്ട, സ്വാഭാവികത നമ്മൾ പറയില്ലേ, സ്വാഭാവികമായ ഒരു കേലിയ വിഖ്യാത. അവരുടെ ഭാഷ ഒരു സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഭാഷയുമാണ്, അതേപോലെ ഒറിജിനലുമാണ്. ഒറിജിനലുമാണ് ആരുടെ? വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല. Vikhyat means famous. He is famous for his poem because his poems all are very original and very clear. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു കവിതയാണ്. കിന്തു ഇസ് കവിത, പക്ഷേ ഈ കവിതയിൽ മൗലിക് ഹോനെ കെ സാത്ത്, ഒറിജിനൽ ആയിട്ടും സാത്ത് ഹി വേ കാവ്യ ശില്പ, കാവ്യ പോയിട്രി. ശില്പ മീൻസ് ശില്പം, മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ശില്പം പറയില്ലേ, പോയിട്രി ഇവിടെ ശില്പം പോലെയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആര്? നരേഷ് സക്സേന. ആ പോയിട്രി ഒരു ശില്പം പോലെ എടുത്തിട്ട് സിദ്ധ് കവി, സിദ്ധ് മീൻസ് ഭയങ്കര ഫേമസ്, ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ഒരു അവരവരെ मीन्स पोएट फील्ड में बहुत ही बेस्ट कवि की तरह ही दिखाई देते കാണും. ഈസ് എ ബെസ്റ്റ് പോയിറ്റ്. പക്ഷേ ഈ കവിതയിൽ, അവരുടെ കവിതയിൽ ആ പോയിട്രി ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഈസ് പ്രസന്റ്. ലൈക്ക് ഒരു ശില്പം, ഒരു ശില്പി ഒരു ശില്പത്തിന് ഉണ്ടാക്കില്ലേ, അതുപോലെയാണ് ഈ കവിത ആരുണ്ടാക്കിയത്? വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സിദ്ധ കവി, ഭയങ്കര കുറേ വർഷം അനുഭവം ഉള്ള ഒരു കവി, സിദ്ധ കവി, നല്ല അനുഭവവും നല്ല ബെസ്റ്റ് കവി ഏതില്ലേ, അതുപോലെ ഫീൽ ചെയ്തു. ആർക്ക്? നരേഷ് സക്സേന. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये लाइन आपको समझ में आ गया? അപ്പൊ നരേഷ് സക്സേന ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ കവിതയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ്, ക്യാരക്ടേഴ്സ് മീൻസ് എന്തൊക്കെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്, എന്തൊക്കെ അട്രാക്ഷൻസ് ആണ്, എന്തിനാണ് വിനോദ് കുമാർ ശുക്ല ഹി ഈസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം अदर पोएट्स. ओके, सेकंड पैराग्राफ में आते हैं. कविता के अर्थ, कविതയുടെ അർത്ഥം, മീനിങ്സ് इतने सहज और साफ, सहज, सिंपल और साफ, क्लियर. ഭയങ്കര ക്ലിയർ, ഭയങ്കര ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് എന്താ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? कि उनकी व्याख्या एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन ചെയ്യാൻ की दरकार मीन्स ആവശ്യം, नहीं വേണ്ട. എല്ലാ പോയും ഇത്ര ക്ലിയർ, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ, വി ആർ യൂസിങ് ദാറ്റ്, ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ്. അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടി ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കവി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. सरल शब्दों वाले वाक्य, सिंपल, सरल मीन्स सिंपल शब्दों वाले वर्ड्स उल्ला वाक्य, सेंटेंस. स्वयं मीन्स ओन, अपना मर्म कह देते हैं. मर्मम मीन्स वी आर यूजिंग द वर्ड मलयालम मर्मम, मर्म എന്താ അർത്ഥം, എന്താ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ്, സെന്റൻസ് തന്നെ അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ആ സിമ്പിൾ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ഫ്രെയിം ചെയ്തപ്പോൾ അതിന് അർത്ഥം എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്നു. നോ നീഡ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? എന്താ ഈ ആദ്യത്തെ ഈ 2 പാരഗ്രാഫില് ഇവിടെ കവിയുടെ എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ ഏതില് വ്യത്യാസമായ, അവരുടെ വ്യത്യാസമുള്ള ഓരോരോ കവിക്ക് ഓരോരോ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ വിനോദ് കുമാർ ശുക്ലന് എന്താ സ്പെഷ്യാലിറ്റി, അതാണ് ഇവിടെ നരേഷ് സക്സേന പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ കവിതയ്ക്ക് വരികയാണ്. व्यक्ति को, इन्वर्टेड कॉमेലാണ് ട്ടോ, व्यक्ति को मैं नहीं जानता, हताशा को जानता. അത് ആ വാക്ക് എത്ര ഇൻവേർട്ടഡ് കോമയിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്, എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടാണ് ലൈൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വ്യക്തി को मैं नहीं जानता था, हताशा को जानता. ആ വ്യക്തിയെ എനിക്ക് അറിയില്ല, പക്ഷെ ഹതാശ, നിരാശ, ദുഃഖം അതെനിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. कहते हैं कि वे जानना वर्ड इन्वर्टेड कॉमा, ये जानना वर्ड हमारी उस जानी पहचानी मीन्स പണ്ട് മുതൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റൂഢി. വാട്ട് ഇസ് റൂഢി? ട്രഡീഷൻ. വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ ഉണ്ടാകില്ലേ, ആ ട്രഡീഷനെ തോട് ദിത്തെ. ഈ ലൈൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി എല്ലാവരും.
വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ജാന്ന जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं एक्चुअली എന്താണ് അറിയാം. എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ അറിയാം. ചിലപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് എന്നെ അറിയില്ല, എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ അറിയില്ല. അപ്പൊ ഈ അറിയാം അറിയില്ല ഈ വാക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്? പേഴ്സണലി നമുക്ക് ഒരാളെ അറിയാം. അയാളുടെ പേരെന്താണ്, അയാളുടെ വീട് എവിടെയാണ്, അയാൾക്ക് എത്ര വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, അയാൾക്ക് എന്താ ജോലി, വർഷങ്ങളായിട്ട് ജാന്ന അറിയാം. ഇത് നമ്മൾ ഇതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. लेकिन यहाँ जानना इन्वर्टेड कोमा में इसलिए कवि ने यहाँ डाला, जो नरेश सक्सेना है उन्होंने जानना वाक जो वर्ड्स है उसको ഇൻവേർട്ടഡ് കോമ डाला है. ആക്ച്വലി ജാന്ന പറഞ്ഞ വാക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ വാക്കിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇവിടെ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ആക്ച്വലി ജാന്ന ശബ്ദ നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? കിസി വ്യക്തിക്ക് जो व्यक्ति के नाम, പേര്, പത്ത, അഡ്രസ്, ഉംർ, വയസ്സ്, ഏജ്, ഒഹദ പറഞ്ഞ എന്താണ്? അയാളുടെ എന്തിലെ ഡെസിഗ്നേഷൻ, ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെസിഗ്നേഷൻ മീൻസ് എന്താ ജോലി, എവിടെയാണ്, എന്തായാലും ഓഫീസർ ആണോ എന്താണോ ആ ഡെസിഗ്നേഷനാണ് ഒഹദ പറയുന്നത്. യാ ജാതി, കാസ്റ്റ്, ജാതി സെ ജാന്നെ കോ ജോഡ്തി, അതാണ് നമ്മളെ ആദ്യം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ജാന്ന പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വർഷങ്ങളായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്ക് ജാന്ന നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തിയുടെ പേര്, വയസ്സ്, ഇതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലേക്കിൻ यहाँ नरेश सक्सेना जी ने कहा, जो विनोद कुमार शुक्ल ने जानने के अर्थ को ही बदल दिया, he changed that meaning of that word जानना. यदि हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट को नहीं जानते तो हम कुछ नहीं जानते. कितनी ब्यूटीफुली कहा है यहाँ. ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ उसकी हताशा, यस, अगर हम किसी व्यक्ति को उसकी हताशा, निराशा, असहायता या उसके संकट को नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹതാശ, നിരാശ, ദുഃഖം എന്താണ്, എന്തിനാ അയാൾ വിഷമത്തോടെ ഇരിക്കുന്നത്, അയാൾക്ക് ഹെൽപ്പ് വേണോ വേണ്ടയോ, സഹായത കർണി ഹൈ യാ चाहिए, उसको सहायता की जरूरत है या उसको संकट है, എന്തിലും വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, अगर आप नहीं जानते, നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, आप नहीं कह सकते कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं. നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല कि आप उस व्यक्ति को जानते हैं. इसे कितने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है नरेश जी सक्सेना ने. सी अब एग्जाम्पल, आप लोगों के सबके बेस्ट फ्रेंड्स है ना, सबको फ्रेंड्स हैं. अगर आपके जो बेस्ट फ्रेंड है, आपके जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है और आपको नहीं मालूम उनको क्या प्रॉब्लम है और आप उनको नहीं हेल्प कर रहे हो, तो आप कह सकते हो कि मैं उसे जानता हूँ. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കുട്ടിയുടെ പേരറിയാം, വീടറിയാം, എവിടെ ആ വീട്ടിലായിരിക്കേണ്ട എല്ലാം അറിയാം, പക്ഷെ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്താണ്, ആ കുട്ടി എന്തിനു ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണോ അത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ आप नहीं कह सकते कि आप उस बच्चे को जानते, और आप नहीं कह सकते he or she is my best friend. समझ में आ गया? कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है यहाँ नरेश सक्सेना ने. तो एक व्यक्ति को जानना वरना എന്താണ്, उस व्यक्ति के हताशा, निराशा, संकट को जानना. अंडरस्टूड? ഒരു വ്യക്തിയെ അറിയാം, അതിനർത്ഥം എന്താണ്, ആ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട്, അയാളുടെ ദുഃഖം അതറിയുന്നതാണ് ജാന്ന. അല്ലാതെ പണ്ട് മുതൽ വരുന്ന ഒരു കൾച്ചർ എന്താണ്, ഉസ് വ്യക്തിക്ക് നാം, പത്ത, ഒഹദ അതറിയുന്നതാണ് ജാന്ന എന്ന് പണ്ട് മുതൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ ദിസ് ഇസ് നൗ കംപ്लीटली डिफरेंट. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सड़क पर घायल पड़े अपरिचित व्यक्ति, सड़क रोड में पड़े अपरिचित, घायल मतलब क्या है, घायल मतलब इंजर्ड पड़े अपरिचित, परिचित പറഞ്ഞ അറിയുന്ന, अपरिचित പറഞ്ഞ സ്ട്രേഞ്ചർ, അറിയാത്ത, സ്ട്രേഞ്ചർ ആയ ഒരു വ്യക്തി को देखकर, കണ്ടിട്ട്, क्या हम कह सकते हैं कि उसे हम नहीं जानते? क्वेश्चन मार्क इज देयर. क्या आप कह सकते हैं, നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് അറിയില്ല ഇയാളെ? ഒരാള് ഫുൾ ബ്ലഡ് ആയിട്ട് ആക്സിഡന്റില് റോഡിൽ കിടക്കുന്നു, നിങ്ങൾ അയാളുടെ ഉമ്മത്തുനിന്ന് പോകുമ്പോ നിങ്ങൾ പറയാം ശരിയാണോ എനിക്ക് ഇയാളെ അറിയില്ല. बट ट्रेजेडी नो टुडे, आज के जो सोसाइटी है, आज के जो जमाने में क्या है, यही हो रहा है. एक आदमी रोड में इंजर्ड पड़ा है, लोग अपना मोबाइल निकालकर फोटो वीडियो बनाते हैं, हेल्प नहीं करते. क्यों? बिकॉज
मैं नहीं जानता, എനിക്കറിയില്ല ഇത് ആരാണ്. बहुत बड़े ट्रेजेडी है आज के जो सिचुएशन. तो यहाँ पोएट कहते हैं वो गलत है, रॉन्ग, ऐसे नहीं करना चाहिए. वास्तव में ശരിക്കും हम जानते हैं, हमको मालूम है, അറിയാം कि यह व्यक्ति मुसीबत में है. ആ വ്യക്തി, ആ പേഴ്സൺ മുസീബത്ത്, प्रॉब्लम ആയിട്ട് കിടക്കുകയാണ്, അയാൾക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. और उसे हमारी मदद की जरूरत है. मदद मतलब क्या है? हेल्प, हेल्प की जरूरत है. ये कविता, ഈ കവിതയിൽ मनुष्य को मनुष्य की तरह जानना. से आप लोगों को मालूम है ना, मनुष्य सब भगवान की सबसे बड़े गिफ्ट है. മൃഗവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഒരൊറ്റ വാക്കുണ്ട്, അതെന്താണെന്നറിയോ? മനുഷ്യത്വം. ഫീലിങ്സ്, ദുഃഖം, സന്തോഷം, ഈ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം മനുഷ്യന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യവും മൃഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ह्यूमन एंड एनिमल का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? हम लोगों के अंदर फीलिंग्स है. ദുഃഖം വന്നാ കരയും, സന്തോഷം വന്നാ ചിരിക്കും, അല്ലേ? അപ്പോ കഷ്ടത്തിൽ ഒരാൾ കിടക്കണ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ പറ്റുന്നു? നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ദുഃഖമല്ല വേണ്ടത്, നമുക്ക് അയാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണ്ടേ? ആ ഒരു ഫീലിംഗ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മനുഷ്യക്കു ഹമേശ മനുഷ്യക്ക് തരാ ജാന്ന, അതുപോലെ അറിയണം. ദാറ്റ് ഈസ് മനുഷ്യത്വം, ഹ്യൂമാനിറ്റി ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഇവിടെ പോയറ്റ് പറയുന്നത്. सबको समझ में आ गया? यहाँ तक ये लाइन सबको समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे. तो आप लोग, अभी आप लोगों को ये चैप्टर, ये पोएम का बराबर समझ में आ गया ना? उस पोएम को हम एक्सप्लेनेशन के रूप में समरी कर रहे हैं ना. तो पोएम क्या है, आप घर में जाके, मीन्स घर में बैठ के, सॉरी जाके, अभी भी मेरे दिमाग में यू आर इन स्कूल एंड आई एम टेकिंग क्लास, वो फीलिंग है. आप लोग घर में बैठे बैठे अपना फाइल निकाल के इस पोएम क्या समझ में आ गया, you write in English, try to write in English what you understand from this poem. Okay, अच्छा है ना? Bye.